వార్తలకి స్వాగతం. వివరాల్లోకి వెళితే ఏపీ మంత్రివర్గ సమావేశం ముగిసింది. సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన జరుగుతున్న ఈ భేటీలో పలు కీలక అంశాలకు ఆమోదం తెలిపారు. పోలవరం బనకచెర్ల ప్రాజెక్టుకు పాలనాపర అనుమతులకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటై జూన్ 12 నాటికి ఏడాది కానున్న నేపథ్యంలో ఈ ఏడాది పాలనలో అమలు చేసిన అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ప్రజలకు తీసుకువెళ్లే అంశంపై చర్చించారు. రైతుల సమస్యలపై సుదీర్ఘ చర్చ జరిగింది. గత ఏడాదితో పోల్చుకుంటే ఈ ఏడాది వివిధ పంటల దిగుబడులు పెరిగాయని అధికారులు వివరించారు. అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, దేశ విదేశాల్లో నెలకొన్న ప్రత్యేక పరిస్థితుల కారణంగా వివిధ పంటల ధరలపై ప్రభావం పడినట్లు తెలిపారు. మిర్చి, పొగాకు, ఆక్వా, కోకో, చెరకు, మామిడి వంటి పంట ఉత్పత్తుల ధరలు తగ్గడానికి గల కారణాలు వివరించారు. సరిహద్దుల్లో సైనికులు ఎంత భద్రంగా దేశాన్ని రక్షిస్తున్నారో, దేశం లోపల అంతర్గత భద్రతలో పోలీస్ శాఖ కూడా నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండటం కీలకం. దీనిపైనే రాష్ట్ర పోలీసులను, పరిపాలనా సిబ్బందిని అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచనలు చేస్తూ లేఖ రాశానని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ తెలిపారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాలు ఉగ్రవాదుల సున్నితమైన లక్ష్యమని గతంలో జరిగిన కిరాతక దాడుల్లో తేలింది. కోయంబత్తూరు, హైదరాబాద్ ప్రాంతాల్లో జరిగిన ఉగ్రదాడులు తలుచుకుంటే ఇప్పటికీ గుండె తరుక్కుపోతుందని చెప్పారు. సరిహద్దుల్లో భద్రతా సిబ్బంది ఎంత అప్రమత్తంగా ఉంటారో రాష్ట్ర పోలీసులు కూడా అంతర్గత భద్రతపై అంతే సీరియస్ గా దృష్టి సారించాలని స్పష్టం చేశారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గన్నవరం విమానాశ్రయంలో జాతీయ మీడియాతో మాట్లాడారు. My concern regarding especially internal security, when country center is waging a war with enforcing the borders to be safe and everything, but also state should take a very active participation in being vigilant in within the internal security. And my concern is always about this is Andhra Pradesh, and the south is a very soft target. We could previously we had seen in Coimbatore bomb blast and happened, and in Gokul Chat and all. I'm quite concerned about it. And especially in Kakinada port also, I have the whatever inputs I had, based on that I think I have spoken. Especially when a particular person called who been apprehended by joint operation by both Telangana and AP police, I think that's a issue of concern for all of us. And I want to make sure that state police should be vigilant about it. That is one thing, and also state has a fundamental responsibility to make sure internal security is being taken care of. That is one concern I have. I think that's what I had expressed. And also about regarding Rohingyas, for last few years, I'm saying I can say from 2017 to 2018, I had been noticing, and people have been complaining to me when we were in opposition, 2017-2018, especially in certain parts of AP, a lot of people are coming from Bengal, and they're taking our jobs, and we are losing our employment. And this came from Goldsmith. This came from especially I heard it more from a Goldsmith sector. I said, where these guys are coming from? These guys are coming from Kolkata. I said, in all these decades, Kolkata is a part of it. West Bengal is a part of it. How come sudden influx of migration from? Then we understood that it is from Rohingya, bunch of people, whatever, Myanmar. And the problem is, in Telangana or Andhra Pradesh, the main concern is the job should get for locals only. And even the previous government also said major percentage jobs should go to only for locals. I think everyone's concern is that to give if you don't provide a local employment, that would be an issue. Even if you look at Telangana statehood also, it is based on one of the three main objectives. One objective is about having employment for the local, for the native group. So imagine people, we are struggling within the interstate issues, and on the top of it, if you come migration from another country, they're not able to keep up their borders safe, they are secure, and the influx of all these Rohingyas coming here and taking the jobs. And that is a matter of concern. It's not just about mere employment, it is also about who is giving them Aadhaar cards, who is giving them ration cards, and who is behind it. There must be a group of people locally should be supporting. I think
That's what I conveyed to DGP to look into it. జూన్ 21న విశాఖపట్నం రామకృష్ణ బీచ్ లో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ సమక్షంలో జరిగే 11వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ వేడుకల్లో 5 లక్షల మంది ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనడంతో పాటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లో గ్రామ స్థాయి వరకు జరిగే యోగా దినోత్సవ కార్యక్రమంలో కనీసం 2 కోట్ల మంది ప్రజలు భాగస్వాములు కావాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కె విజయానంద్ పిలుపునిచ్చారు. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం వివిధ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి స్టేట్ ప్రాజెక్ట్ మానిటరింగ్ గ్రూప్, అన్ని కోర్టు కాంప్లెక్స్ల్లో మరుగుదొడ్లు నిర్మాణం తదితర అంశాలపై రాష్ట్ర సచివాలయం నుంచి సంబంధిత శాఖల కార్యదర్శులు, జిల్లా కలెక్టర్లతో ఆయన వీడియో సమావేశం నిర్వహించారు. ముందుగా జూన్ 21న విశాఖపట్నంలో జరగనున్న 11వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ వేడుకల గురించి సిఎస్ మాట్లాడుతూ, విశాఖపట్నం రామకృష్ణ బీచ్ లో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ సమక్షంలో జరిగే ప్రధాన వేదిక వద్ద 5 లక్షల మంది ప్రత్యక్షంగా పాల్గొని యోగాసనాలు వేసేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. అదేవిధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లో గ్రామ స్థాయి వరకు నిర్వహించే యోగా దినోత్సవ వేడుకల్లో కనీసం 2 కోట్ల మంది భాగస్వాములయ్యేలా చూడాలని కలెక్టర్లను ఆదేశించారు. కృష్ణా జిల్లా గన్నవరంలో ఈరోజు తెల్లవారుజాము నుంచి గాలివాన బీభత్సం సృష్టించింది. నగరంలో ఎండ తీవ్రతతో ఉక్కపోతతో జనం అల్లాడిపోతున్న సమయంలో వాతావరణంలో ఒక్కసారిగా మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. గన్నవరం రహదారి ప్రాంతంలో నల్లటి మేఘాలు ఒక్కసారిగా కమ్మేశాయి. భారీ ఈదురు గాలులతో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం కురిసింది. దీంతో లోతట్టు ప్రాంతాల్లో రోడ్లపై నీరు చేరి వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. పలుచోట్ల విద్యుత్కు అంతరాయం ఏర్పడింది. ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కీరవాణిని కలిశారు. హరిహర వీరమల్లు నుంచి బుధవారం 3వ సాంగ్ రిలీజ్ కానున్న నేపథ్యంలో ఆయన ప్రత్యేకంగా ఆస్కార్ విజేతను కలిశారు. ఈ సందర్భంగా కీరవాణితో సరదాగా ముచ్చటించారు. అలాగే ఆయనకు వచ్చిన ఆస్కార్ అవార్డును ఆసక్తిగా చూశారు. ఈ సందర్భంగా కీరవాణిని ఘనంగా సన్మానించారు పవన్ కళ్యాణ్. మనలోని పౌరుషం, వీరత్వం ఎన్నటికీ చల్లబడిపోకూడదు అని ప్రతి ఒక్కరిని తట్టి లేపే సలసల మరిగే నీలోని రక్తమే అనే పాటకు సంగీత సాహిత్యాలతో ప్రాణం పోశారు కీరవాణి. హరిహర వీరమల్లులో ఈ గీతం వినిపిస్తుంది. నేటి పరిస్థితుల్లో మనందరిలో వీరత్వం చేవజారిపోకూడదని చర్నాకోలతో చెప్పినట్లు అనిపించింది. ఈ పాటను 21వ తేదీన అందరికీ వినిపించబోతున్నారు. హరిహర వీరమల్లు చిత్రానికి కీరవాణి అందించిన సంగీతం, నేపథ్య సంగీతం ఆ చిత్ర కథలోని భావోద్వేగాలను శిఖర స్థాయికి తీసుకువెళతాయి. ఈ సినిమా కోసం ఎంత తపన చెంది స్వరాలు అందించారో స్వయంగా చూశాను. వీరమల్లికి ప్రాణం పోశారు అంటే అతిశయోక్తి కాదు. మొదటిసారి మీతో చేస్తున్నాను అంటే అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. అందుకు తగ్గట్టు ఉండాలి కదా అనడం కీరవాణిలో అంకిత భావాన్ని తెలియజేస్తోంది. బాహుబలి మొత్తం ఇక్కడ కళాకారుడు కథలు వచ్చింది. బాగా చెప్పాలి, మన మూలాల నుంచి పుట్టిన వ్యక్తి అంతర్జాతీయ స్థాయికి వెళ్ళి అది దాంట్లో మేము భాగస్వామ్యం అయినందుకు అండ్ వీఆర్ ట్రూలీ గ్రేట్ఫుల్. మనస్ఫూర్తి చెప్తున్నాను. ఎక్స్ట్రా హోల్ హార్టెడ్ గ్రాటిట్యూడ్. ఇది ఈ ప్రాజెక్ట్ పర్టికులర్ లేట్ అయిందన్న బాధ ఉన్నా ఇప్పుడు వస్తున్న మూవ్మెంట్ కి రెస్పాన్స్ కి అదంతా బాధ అంతా మాయమైపోయింది. మీ నంబర్ మీరు చేసిన సాంగ్ ఇప్పటికి నేను ఒక 50 సార్లు మ్యూజిక్ సార్. మీ గురించి ఎప్పుడో 15 ఏళ్ల క్రితం నాతో మాట్లాడారు చిత్రం. సో వాళ్ళు ఏమన్నారంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రపంచానికి ఒక హీరోగా తెలుసు, బుక్ ఎవరైనా అని చెప్పి ఆ కోణం ఎవరిలో మేము చూడలేదని చెప్పి వాళ్ళు నాకు విడిగా చెప్పారు. నేను నాకు ఈ బుక్ పర్సనల్ గా తయారు చేసుకున్నాను సార్ ఇది, బట్ ఇది మీకు ఇస్తాను. నాకు బాగా నచ్చింది, నా లైఫ్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిన షార్ట్ స్టోరీస్ అన్ని ఇందులో సెపరేట్ గా ప్రింట్ చేయించి నేను తయారు చేస్తున్నాను. స్వాతంత్ర సమరయోధుడు, ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి తొలి ముఖ్యమంత్రి, ఆంధ్రకేసరి టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు తన జీవితాన్ని ప్రజాసేవకు అంకితం చేసిన మహోన్నత వ్యక్తి అని వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్నారు. మంగళవారం ఆంధ్రకేసరి టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు 69వ వర్ధంతి. ఈ సందర్భంగా వైఎస్ఆర్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. వైఎస్ఆర్సీపీ నేతలు చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి, శత్రుచర్ల పరీక్షిత్ రాజు, అలజంగి జోగారావు, తిప్పల నాగిరెడ్డి, మళ్ల విజయ్ ప్రసాద్, వాసుపల్లి గణేష్, పలువురు సీనియర్ నాయకులు సైతం టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు చిత్రపటానికి నివాళులర్పించారు.
రాష్ట్రంలో రాక్షస పాలన కొనసాగుతుందని వైఎస్ఆర్సీపీ అధ్యక్షుడు మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. కలియుగంలో రాజకీయాలు చేయాలంటే భయం ఉండకూడదని, కేసులకు జైళ్లకు భయపడకూడదని, అలా అయితేనే రాజకీయాలు చేయగలమని, చంద్రబాబు చేస్తున్న రాజకీయాలు అలా ఉన్నాయి అంటూ వైఎస్ జగన్ వ్యాఖ్యానించారు. స్థానిక సంస్థల ప్రజా ప్రతినిధులతో వైఎస్ జగన్ భేటీ అయ్యారు. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా రామచంద్రపురం మున్సిపాలిటీ, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా పార్వతీపురం మున్సిపాలిటీ, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా రామగిరి మండలం, గ్రేటర్ విశాఖ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ప్రజా ప్రతినిధులతో సమావేశమైన వైఎస్ జగన్ తాజా రాజకీయ పరిణామాలపై చర్చించారు. ఈ రోజు ఒక రాక్షస యుగంలో ఉన్నాం. నేను మొన్న ఎవరో నా దగ్గరికి వస్తూ ఉన్నప్పుడు కూడా నేను ఏదో అంటా ఉంటే, కలియుగంలో రాజకీయాలు చేయాలి అని అంటే ఈ యుగం చంద్రబాబు యుగంలో రాజకీయాలు చేయాలి అని అంటే, ఈ రాజకీయాలు చేసేటప్పుడు కేసులు వేస్తారు అనే భయం లేనప్పుడే రాజకీయాలు చేయగలుగుతాం. జైళ్ళకు పంపినా కానీ పర్వాలేదు చంద్రబాబు, నిన్ను ఎదుర్కొంటామనే ధైర్యం ఉంటేనే రాజకీయాలు చేయగలుగుతాం. అలా ఉండగలిగిన తెగువ ఎవరికైనా ఉంటేనే రాజకీయాల్లో ఉండగలగాలి, చేయగలగాలి అనేది మాత్రమే ఈ కలియుగంలో మనం నేర్చుకుంటా ఉన్న పాఠం అని చెప్పి చెప్తా ఉంటాం. ఈరోజు నిజంగానే రాజకీయాలు అలానే తయారయ్యాయి. చంద్రబాబు నాయుడు ఈరోజు చేస్తూ ఉన్న రాజకీయంలో కనీసం 1% కూడా మనం ఆ రోజుల్లో ఎప్పుడు చేయలే. ఆ రోజుల్లో మనం ఏ ఒక్కరికి కూడా ఇబ్బంది జరగకూడదు అనే ఆలోచనలు చేశాం. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాకు బాగా గుర్తుంది, తాడిపత్రి మున్సిపల్ ఎలక్షన్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి. మనం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మున్సిపాలిటీలన్నీ మనం స్వీప్ చేసినాం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జెడ్పీటీసీలు స్వీప్ చేసినాం, ఎంపీటీసీలు స్వీప్ చేసినాం, సర్పంచ్ స్థానాలు స్వీప్ చేసినాం. మున్సిపల్ ఎలక్షన్లలో కూడా మనం ఓడిపోయింది బహుశా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒక 2 మున్సిపాలిటీలు మనం ఓడిపోయినాం. అందులో తాడిపత్రి ఒకటి. వాళ్ళకు 18, మనకు 16. కేవలం వాళ్ళకు తేడా 2. మన ఎమ్మెల్యే వండుకొని అన్న 2 తేడా ఎత్తేద్దామన్నాడు. ఆ రోజు నాకు బాగా గుర్తుంది, అలా నేను ఒప్పుకోలే. మన ఎమ్మెల్యే అయినని కూడా నేను హౌస్ అరెస్ట్ చేయించిన. మన ఎమ్మెల్యేని నేను హౌస్ అరెస్ట్ చేసి ఎన్నిక జరిపించి తాడిపత్రి మున్సిపాలిటీ సవ్యంగా జరిగించి చివరిగా తెలుగుదేశం 18 వాళ్ళకు, 16 మనకు న్యాయబద్ధంగా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నిక జరిగింది ఆ రోజు. కాకినాడ జిల్లా తుని నియోజకవర్గం మినీ మహానాడు కార్యక్రమం తుని నియోజకవర్గం స్థాయిలో స్థానిక సాయి వేదిక ఫంక్షన్ హాల్ నందు ఎమ్మెల్యే ప్రభుత్వ విప్ యనమల దివ్య అధ్యక్షతన నిర్వహించారు. ముందుగా జ్యోతి ప్రదక్షిణ చేసి ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి మాజీ మంత్రులు నిమ్మకాయల చినరాజప్ప, చిక్కాల రామారావు, టీడీపీ జిల్లా అధ్యక్షులు జ్యోతుల నవీన్, పత్తిపాడు ఎమ్మెల్యే సత్యప్రభ తదితరులు ఘనంగా నివాళులర్పించారు. తుని నియోజకవర్గంలో పలు అభివృద్ధి పనుల నిమిత్తం 11 తీర్మానాలు సభలో ప్రవేశపెట్టగా సభ్యులందరికీ ఆమోదించారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ మంత్రి టీడీపీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యులు యనమల రామకృష్ణుడు మాట్లాడుతూ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో జగన్ ఒక్క సీటు కూడా గెలవకుండా ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ రాష్ట్రాన్ని స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ గా తీర్చిదిద్దాలంటే ఎన్డీఏ కూటమి లక్ష్యం మేనిఫెస్టో అంతా ఒకటేనన్నారు. రాజకీయంగా కాకుండా పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదగాలనే ఉద్దేశంతో ఈ 4P కార్యక్రమాలు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు పెట్టడం జరిగింది మేనిఫెస్టోలో. ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ఉంటే మీకు ఇన్ని కార్యక్రమాలు ఇంత మార్పు తీసుకొచ్చినటువంటి పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అవసరం ఉంది. 5 సంవత్సరాల్లో ఒక కార్యక్రమాలు చేశారో మనం పుణ్యం తీసుకోండి. మీకు పుణ్య నియోజకవర్గంలో 5 సంవత్సరాల్లో ఒక కార్యక్రమం కూడా జరగలేదు. ఈనాడు దివ్య వచ్చినటువంటి 10 నెలలు పూర్తయితే ఇప్పటికీ దాదాపు 109 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాము. అప్పటికి నియోజకవర్గం ఇంకా 60 కోట్లు శాంక్షన్ అయ్యింది. 60 కోట్లు కూడా ఖర్చు పెట్టాలి. అవన్నీ కూడా ఏ విధంగా ఖర్చు పెట్టాలని చూస్తున్నాం. అంటే అది మొత్తం 161 కోట్ల రూపాయలు 10 నెలల్లో ఒక నియోజకవర్గంలో ఖర్చు పెట్టగలిగే ఉంటే అది తెలుగుదేశం పార్టీ ఘనత అనేది కూడా మీకు సందర్భంగా ఏంటంటే వాళ్ళు కనీసం 100 లక్షలను చేయగలిగారు. వాళ్ళు
చేయలేకపోయారు. ఎందుకంటే ఈ రోజున మున్సిపాలిటీ చూస్తే శానిటేషన్ బాగోలేదన్నారు, డ్రైన్స్ బాగోలేదన్నారు, గ్రామాల్లో చూస్తే రోడ్లన్నీ అధ్వాన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. రోడ్లన్నీ ఇప్పుడు మనం ఎన్ఆర్ఈ చేసి తెప్పించుకుని ఆ రోజున ఎన్ఆర్ఈ చేసి వచ్చింది, ఆ రోజున గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గ్రాంట్లు వచ్చాయి. ఆ గ్రాంట్లు ఏమైపోయాయంటే వైసీపీ జేబుల్లోకి వెళ్ళిపోయాయి. ఆ గ్రాంట్లు అన్నీ కూడా ఆ వైసీపీ జేబుల్లోకి వెళ్ళిపోయాయి కాబట్టి వాళ్ళ స్వార్థాన్ని వాడుతున్నారు. కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్రాంట్లు కూడా డైవర్ట్ చేసుకుని వాళ్ళు తీసుకుపోవడం జరిగింది. అంతేకాదు ఈనాడు మన మీద బాధ్యత పెరిగింది. మనం నమ్ముకుని ఓటేశారు, మన ప్రభుత్వాన్ని మళ్ళీ తీసుకొచ్చిన తర్వాత మనం చేయవలసిన కార్యక్రమం ఉందనే ఉద్దేశంతో చేస్తూ ఉన్నాం. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా పి గన్నవరం నియోజకవర్గ టీడీపీ మినీ మహానాడు అంబాజీపేటలో వైభవంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా రాష్ట్ర తెలుగుదేశం పార్టీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యులు రెడ్డి సుబ్రహ్మణ్యం, అబ్జర్వర్ షేక్ సుబానీ హాజరై ప్రసంగించారు. స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావుకు భారతరత్న ఇవ్వాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ మినీ మహానాడులో తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టి ఆమోదించారు. ప్రభుత్వం చేపట్టిన సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రజల్లోకి మరింత బలంగా తీసుకెళ్లేందుకు పార్టీ శ్రేణులు సిద్ధం కావాలని రెడ్డి సుబ్రహ్మణ్యం సూచించారు. సూపర్ 6 పథకాల మీద ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న విమర్శలను తిప్పికొట్టాలన్నారు. పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత తొలి మహానాడు కావడంతో నియోజకవర్గానికి చెందిన నాయకులు, కార్యకర్తలు, అన్ని విభాగాల నాయకులు పెద్ద ఎత్తున హాజరు కావాలని పిలుపునిచ్చారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఏకొండూరు మండలం రేపూడి వద్ద పోలీసులకు టీడీపీ శ్రేణులకు మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. ఆ వివరాలు చూద్దాం. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా కొత్తపేట నియోజకవర్గంలోని ప్రజలే దేవుళ్లు, సమాజమే దేవాలయం అనే ఆశయంతో ఎన్టీఆర్ స్థాపించిన తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉన్నా లేకున్నా ప్రజల పక్షాన నిలబడి వారి గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయిందని కొత్తపేట ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యానందరావు అన్నారు. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా కొత్తపేట కాపు కళ్యాణ మండపంలో నియోజకవర్గ స్థాయిలో టీడీపీ మినీ మహానాడు కార్యక్రమం పండుగ వాతావరణంలో నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే సత్యానందరావు పార్టీ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. తెలుగుదేశం పార్టీ ఆవిర్భావించి మహానాడు అనేది తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రజలకు అందించేటువంటి గొప్ప పండగ. ఆ పండగ ప్రజలకు మంచి చెయ్యాలి, సమాజమే దేవాలయం, పేద ప్రజలే దేవుళ్ళు అనే నినాదంతో పుట్టినటువంటి స్వర్గీయ శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారు ఇచ్చిన నినాదం. ఆ నినాదమే తెలుగుదేశం పార్టీ. తెలుగుదేశం పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి నేటి వరకు క్రమం తప్పకుండా మహానాడు కార్యక్రమాలతో ప్రజల్ని చైతన్యవంతం చేస్తూ అధికారం ఉన్నా లేకపోయినా ఒకే పదాలో ప్రజాసేవ చేస్తూ ప్రజల గుండెల్లో చిరస్థాయిగా ఉండే విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆనాడు ఉమ్మడి రాష్ట్రం తెలుగు ప్రజల కోసం పాటుపడిన పార్టీ ఏదైనా ఉంది అంటే స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత పేదల కోసం పాటుపడిన పార్టీ ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఒక తెలుగుదేశం పార్టీ. భూములు ఆక్రమించామంటూ
తమపై దుష్ప్రచారం చేయడం తగదని చిత్తూరు మండలం గువకల్లు పంచాయతీకి చెందిన రైతులు తెలిపారు. చిత్తూరు ప్రెస్ క్లబ్ లో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో వారు మాట్లాడారు. తమ ఆధీనంలో ఉన్న భూముల్లో మామిడి చెట్లు నాటామని, అయితే పాస్ బుక్ లేదనే కారణంతో తహసీల్దార్ తాము నాటిన మామిడి చెట్లను తొలగించారని తెలిపారు. దీనిపై మేము హైకోర్టును ఆశ్రయించామని, ఈ మేరకు హైకోర్టు తహసీల్దార్ కు తగు ఆదేశాలు ఇచ్చిందన్నారు. అయితే తమపై దుష్ప్రచారం చేయడం సరికాదని వాపోయారు. భూకల్ల రెవెన్యూలో కొందరు పేదలు భూములు పెట్టుకో ఉన్నారు. 188, 189, 198, 199, 201, 202, 190/2, 191/1లో విస్తీర్ణాల్లో 24 మంది భూములు కలదు. ఈ భూములలో చెట్లు పెట్టుకున్నప్పుడు ఒకసారి తహసీల్దార్ ఇంతకు మునుపు ఒక 6 months బ్యాక్ తీసేశారు, చెట్లు పీకేశారు. తర్వాత మేము తహసీల్దార్ గారిని కలిసినాము. కలెక్టర్ గారిని కలిస్తే కలెక్టర్ గారు కూడా స్పందించి పాస్బుక్లు ఇవ్వమని చెప్పారు, కానీ ఇవ్వలేదు. అందువల్ల 24 మంది చేరి హైకోర్టుకు రిట్ వేశారు. పవన్ కుమార్ అనే అతను రిట్ ప్రకారం కరెక్ట్గా ఆర్డర్ హైకోర్టు న్యాయం చేసింది మాకు. అదే 24 మంది వ్యక్తులకి న్యాయం చేసింది. ఈ భూమిపై మళ్ళా వాళ్ళు ఏదో కొద్దిగా చెట్లు ఇవే ఉండేటప్పుడు కలుపు తీసేయడానికి జేసీబీ పెట్టుకున్నారు. అందులో ఫారెస్ట్ భూములు ఉన్నాయనేసి ఎవరో ఈయన మాసాపల్లి అనే మందడి మందడి కుమారు అనే అతను నాకు ఫోన్ చేశారు. ఈ మాదిరి ఏం చేస్తున్నారని. నేనేం చేయలేదు, 24 మంది రైతులు చేసుకుంటున్నారు, పేద రైతులు అనేసి పలకడం జరిగింది. మేము ఈ మాదిరి కలెక్టర్కి ఇస్తాను, ఎస్పీకి ఇస్తాను, ఈ మాదిరి తహసీల్దార్కి ఇస్తామని చెప్పి భయపడించినారు నన్ను కూడా. కానీ మాకు అలాంటివి ఏమీ ఇది లేదు. మేము ఏదన్నా హైకోర్టు రిట్ ఉన్నది. మీడియా ముఖంగా కొంతమంది మమ్మల్ని కాని వాళ్ళు భూ కబ్జా అని రాస్తారు. మీడియానే తప్పుదారి పట్టిస్తూ భూ కబ్జా అని రాస్తారు, భూ దందా అని రాస్తారు, ఎమ్మెల్యే అనుచరులు అంటారు. అవన్నీ అవాస్తవాలు. వాస్తవం ఏమనగా రిట్ ద్వారా మాకు సంక్రమించిన భూములను, రిట్ ద్వారా మా అనుభవంలో ఉన్నది భూమి లేని నిరుపేదలని హైకోర్టు నిర్ణయించి మాకు భూములు అలాట్ చేస్తున్నది. దాని ప్రకారం మాకు పాస్బుక్లు కూడా ఎంఆర్ఓ గారు ఇస్తామని చెప్పినారు. ఆమెను ఇవ్వకుండా అడ్డుకునడానికి ఇవన్నీ వివాదాలు సృష్టిస్తున్నారు మమ్మల్ని కాని వాళ్ళు. దానికంతా ఆ ప్రచారాలంతా తప్పుడు ప్రచారాలుగా పరిగణించి అధికారులు మా పైన దయచేసి మాకు రిట్ ప్రకారం మాకు న్యాయం చేయవలసిందిగా కోరుచున్నాం. రిట్ నెంబరు 0 రిట్ ఆర్డర్ ప్రకారం మాకు భూములు అలాట్ అయినది. దీని ప్రకారం మేము ఎంజాయ్మెంట్లలో కూడా ఉన్నాము. దీని ప్రకారం ఎవరు వివాదాలు చేసినా కూడా చెల్లదు. దీని ప్రకారం మాకు రెవెన్యూ వాళ్ళు అధికారులంతా కూడా మాకు సానుకూలంగా స్పందిస్తున్నారు. కానీ తప్పుడు ప్రచారం చేసుకున్న కొంతమంది నాయకులు, ఇప్పుడు అన్న చెప్పినట్టుగా గొల్ల కుమార్ అనే అతను, ఆయన వార్నింగ్ కాల్ వచ్చింది. అతను పోయి రెవెన్యూ డిఎఫ్ చెప్పినారనేసి మాకు తెలియడం జరిగింది. తెలిసి మేము ఫారెస్ట్ మమ్మల్ని పరారీలో ఉన్నారని కూడా రేంజర్ గారు చెప్పడం జరిగింది. ఆ రేంజర్ గారిని కూడా నిన్న కలిసినాం. మేము పరారీలో లేదు సార్, ఇవంతా 24 మంది ఈ రిట్టు అంతా కూడా పరిశీలన చేసి ఇది కరెక్టే, రెవెన్యూ వాళ్ళకి చూపించండి, మీ భూములు మీరు తీసుకోండి, మాదేం అబ్జెక్షన్ లేదని చెప్పినారు. అతనే చెప్పినాడు, కుమార్ అనే అతను మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అనేసి. దీంట్లో ఎమ్మెల్యే కూడా సానుకూలంగా, ఎమ్మెల్యే ఫాదర్ కూడా కలిసినాము. ఎమ్మెల్యే ఫాదర్ కూడా దీని గురించి ఏమి ఇబ్బంది లేదు, మీకు రిట్ ప్రకారం తీసుకోండి అని చెప్పేస్తున్నారు. తిరువూరు మున్సిపల్ చైర్మన్ ఎన్నిక కోసం వెళుతున్న వైఎస్ఆర్సీపీ కౌన్సిలర్లకు రక్షణ కల్పించాలని ఎన్నికల కమిషన్ తో పాటు న్యాయస్థానం ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను ఎన్టీఆర్ జిల్లా పోలీసులు ఏమాత్రం ఖాతరు చేయలేదని ఆ పార్టీ లీగల్ సెల్ సీనియర్ నాయకుడు జల్లా సుదర్శన్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. తాడేపల్లి వైఎస్ఆర్సీపీ కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ కౌన్సిలర్లను ఎన్నిక జరిగే ప్రాంతానికి వెళ్లనివ్వకుండా మార్గ మధ్యంలోనే కూటమి పార్టీలకు చెందిన గూండాలు అడ్డుకుని దౌర్జన్యం చేశారన్నారు. దీన్ని అడ్డుకోవాల్సిన పోలీసులు కూటమి నేతలకు అండగా నిలబడి వైఎస్ఆర్సీపీ నేతలని అరెస్టు చేయడం చూస్తుంటే రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం ఎంత దారుణంగా కూని అవుతుందో అర్థం చేసుకోవచ్చన్నారు. ఎవరైతే వైఎస్ఆర్సీపీ మద్దతుదారులు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా నిన్న వాళ్ళ కొట్టడము, తిట్టడము, బయటికి తోసేయడము అంతా చేసి వాళ్ళు చాలా హంగామా చేసి అక్కడ స్థానిక శాసనసభ్యులు మరియు వాళ్ళ యొక్క అనుచరుల వీరంగం సృష్టించినటువంటి పరిస్థితి నిన్నంతా కూడా మనం చూసాం. నిన్నటి నుంచి ఎప్పుడైతే సభ్యులు అక్కడికి సమావేశ మందిరానికి వెళ్ళలేదో వెంటనే ఇమ్మీడియట్గా అక్కడ
ఆ సంబంధిత అధికారులు ఈ రోజుకి దాన్ని ఎలక్షన్ షెడ్యూల్ ఈ రోజుకి వాయిదా వేయడం జరిగింది. ఎలక్షన్ షెడ్యూల్ ప్రకారం ఈరోజు వాయిదా వేసి ఈరోజు జరగాల్సినటువంటి ఎన్నిక ఈరోజు ఉంటే ఈరోజు ఆ ఎన్నికను ఏ విధంగా అయినా కూడా జరగకుండా ఆపాలి, లేదు వీళ్ళందరూ ఎవరు రాకుండా పోతే వాళ్ళు తనంతట తానుగా వాళ్ళు డిక్లేర్ చేసుకోవాలి అనేటువంటి ఒక దురుద్దేశంతో ఈరోజు ఈ ఎన్నికను ఈరోజు మళ్ళీ కూడా ఆ ఎన్నిక నిర్వహించే క్రమం ఈరోజు ఈ కూటమి ప్రభుత్వం మొదలుపెట్టినటువంటి పరిస్థితి. దీనికి నిన్ననే ఈ పరిస్థితి ముందుగానే ఊహించినటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నిన్ననే సంబంధిత ఎన్నికల కమిషన్ గారికి ఈ ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం, ఆ రిప్రజెంటేషన్ మీద ఎన్నికల కమిషన్ వారు తర్వాత వివరణ కోరడం, తర్వాత తదుపరి ఒక డెలిగేషన్ వెళ్ళి ఎమ్మెల్సీల డెలిగేషను ఎన్నికల కమిషనర్ స్వయంగా కలవడం, కలిసిన తర్వాత వాళ్ళు కొన్ని మీకు ఏమేమి రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలో అవన్నీ కూడా ఇన్ రైటింగ్లో రాయండి, మేము ప్రొవైడ్ చేస్తామని ఎన్నికల కమిషన్ చెప్పినప్పటికీ కూడా చెబితే దానికి కావాల్సినటువంటి మాకు రక్షణ కావాలి, అక్కడి నుంచి మేము ఎక్కడైతే ఉన్నామో మా సభ్యులు అక్కడి నుంచి వాళ్ళకి తీసుకొని వెళ్ళే విధంగా మాకు రక్షణ ఇవ్వండి అని చెప్పేసి చెప్తే ఎన్నికల కమిషను వాళ్ళకి రక్షణ కల్పించే దానికోసం అని చెప్పేసి సంబంధిత డీజీపీకి ఎన్నికల్లో ఉండేటువంటి కమిషనర్ ఎన్టీఆర్ జిల్లా కమిషనర్ గారికి ఆ ఎన్నికల అధికారులకు అందరికీ కూడా ఒక మెమో ఇవ్వడం జరిగింది, వీళ్ళకి కావాల్సినటువంటి రక్షణ కల్పించండి అని. నిన్న ఈవినింగే ఎక్కడ ఉన్నారు, ఎక్కడికి పోవాలనేటువంటి పూర్తి వివరాలతో కూడినటువంటి ఒక 3వ రిప్రజెంటేషన్ కూడా నిన్న ఈవినింగ్ సాయంత్రం ఇవ్వడం జరిగింది ఎన్నికల కమిషన్కు. గత 2 నెలల్లో అయోధ్యకు సుమారు 50 నుంచి 60% భక్తుల రాక తగ్గిపోవడంతో వ్యాపారాలు సరిగ్గా సాగడం లేదంటున్న స్థానిక వ్యాపారులు అంటున్నారు. ప్రస్తుతం ఏర్పడిన యుద్ధ వాతావరణం వల్ల భక్తుల రాక తగ్గి ఉండవచ్చని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తాజా రాజకీయ పరిణామాలతో వైసీపీ నాయకులు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఇప్పుడు ఆ వివరాలు చూద్దాం. పూర్తిగా తెలుగుదేశంతో, అధికార పార్టీతో, కూటమి నేతలతో పోలీస్ యంత్రాంగం అంతా కూడా మిలాఖత్ అయిపోయింది. ఎందుకు ఆపాల్సి వచ్చింది? ఈరోజు విజయవాడ నుంచి కౌన్సిలర్ అందరూ 11 గంటలకి ఎన్నిక ఉంటే వెళ్తుంటే రెడ్డిగూడెం ప్రాంతంలో ఆ విలేజ్ దగ్గర ఎందుకు ఆపాల్సి వచ్చిందో ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్పాలి అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా చెప్తా ఉన్నాం. మెజార్టీ లేకపోయినా భయంతో కౌన్సిలర్ని ఆపి బలవంతంగా నిన్న 4 కౌన్సిలర్ని బలవంతంగా తీసుకుని వెళ్లి పార్టీలో చేర్పించినటువంటి పరిస్థితి చూసాం. ఈ రోజు కూడా అదే రకంగా చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. మెజార్టీ లేకపోయినా తిరువూరు మున్సిపాలిటీని హస్తగతం చేసుకోవాలని చెప్పని దౌర్జన్యంగా చేసేటటువంటి కార్యక్రమం జరుగుతోంది. ఎన్నికల కమిషన్ డైరెక్షన్ ఇచ్చినా, అలాగే ఈరోజు ఉదయం కోర్టులో కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పిటిషన్ దాఖలు చేయడం జరిగింది. కోర్టు కూడా ఆశ్చర్యపోయింది. ఎన్నికల కమిషన్ స్పష్టంగా ఆదేశాలు ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ఎందుకని పోలీస్ యంత్రాంగం ఈ రకంగా వ్యవహరిస్తుంది? ఒక 30 నిమిషాల్లో అరగంట లోపు నాకు పూర్తి సమాచారం కావాలి అని చెప్పని న్యాయస్థానం కూడా ఆదేశించడం జరిగింది అని చెప్తున్నాం. ఈ తిరువూరు మున్సిపల్ ఉప ఎన్నికల్లో టీడీపీ వాళ్ళు కూటమి ప్రభుత్వం చేస్తున్న దౌర్జన్యాలు నిజంగా దారుణం. అసలు నిజంగా ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నామా లేదా అర్థం కావట్లేదు. ఎన్నికల కమిషన్ స్పష్టంగా ఆదేశాలు ఇచ్చినా కూడా క్షేత్రస్థాయిలో దాన్ని పాటించకపోవడం ఏంటి? ఎంత అన్యాయం అసలు. అయినా మీకు 164 సీట్లు ఇచ్చారు ప్రజలు. ఇవి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇచ్చిన సీట్లలో మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఇలాంటి దౌర్జన్యాలకు పాల్పడడం ఎంతవరకు సమంజసం? ఆ తిరువూరు మున్సిపాలిటీలో తీసుకుంటే 17 మా పార్టీ గెలిచాము, 3 ఏమో వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళు గెలిచారు. స్పష్టంగా మా మెజారిటీ కనిపిస్తూ ఉంది. ఇంత దౌర్జన్యంగా మా వాళ్ళని లాక్కొని ఆ మున్సిపల్ ఉప ఎన్నికల్లో గెలవాలనుకోవడం అసలు న్యాయమేనా? ఎంత రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం అమలుకి మీరు ప్రయత్నిస్తారు? అంబేద్కర్ గారు రాసిన రాజ్యాంగం ఉన్న దేశంలో మనం బ్రతకట్లేదా?
ఇప్పటికి జరిగిన అన్ని ఉప ఎన్నికల్లో కూడా ఇదే విధంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. మననే విశాఖపట్నం మేయర్ ఎన్నికల్లో తీసుకుంటే అదే విధంగా స్పష్టమైన మెజారిటీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్నా కూడా దౌర్జన్యంగా మా కౌన్సిలర్ ని మా కార్పొరేటర్స్ ని తీసుకోవడం జరిగింది. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా కేంద్రంలో ప్రభుత్వ పాఠశాల ఉపాధ్యాయులకు FLN పై 5 రోజుల శిక్షణ ప్రారంభమైంది. పట్టణంలోని ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో 5 మండలాలకు సంబంధించిన శిక్షణలు జరుగుతున్నాయి. ప్రాథమిక విద్య నుంచి ఉన్నత విద్య వరకు ఉపాధ్యాయులు బోధించాల్సిన అంశాలపై సిఆర్పీలు వివరిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా థరూర్ మండల విద్యాధికారి పుట్ట రవికుమార్ మాట్లాడుతూ అక్షరాస్యతలో థరూర్ మండలాన్ని విద్యలో ముందు ఉంచేందుకు ఈ శిక్షణ ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని తెలిపారు. జిల్లా కలెక్టర్ ప్రత్యేక చొరవతో గత విద్యా సంవత్సరంలో విద్యా వాలంటీర్లను నియమించారని, ఈసారి జరిగిన 10వ తరగతి పరీక్షల్లో థరూర్ మండలంలో మంచి ఫలితాలు సాధించామని తెలిపారు. మన జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఒక ప్రత్యేక దృష్టి దాని కేంద్రీకరించి నీతి ఆయోగ్ ద్వారా కూడా గట్టు మండలంలో వెనుకబడిన విద్యకు అభివృద్ధి చేయడానికి చాలా సహాయ సహకారాలు అందజేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా గత సంవత్సరం ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలల్లో సబ్జెక్టుల కొరతను తీర్చడానికి విద్యా వాలంటీర్లను కూడా నియమించడం జరిగింది. తదనుగుణంగా ఎన్నడూ లేని విధంగా గట్టు మండలంలో 95% ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఉత్తీర్ణత శాతం సాధించడం జరిగింది. 4 పాఠశాలలు 100% ఉత్తీర్ణత కూడా సాధించడం జరిగింది. అందుకే కృషి చేసినటువంటి ప్రత్యేక చొరవ చూపించినటువంటి గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ గారికి గట్టు మండల విద్యాశాఖ తరఫున ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఇదే విధంగా ముందు కూడా సహకారం అందుతుందని ఆశిస్తున్నాం. కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్న కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలను విడనాడాలని ఎన్టీపీఎస్ కాంట్రాక్ట్ కార్మిక సంఘాల యునైటెడ్ ఫోరం నాయకులు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. ఎన్టీపీఎస్ కాంట్రాక్ట్ కార్మిక సంఘాల యునైటెడ్ ఫోరం ఆధ్వర్యంలో ఎన్టీపీసీ ప్లాంట్ గేట్ 2 వద్ద కార్మికులు నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించి నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ కార్మికులకు నష్టదాయకమైన 4 లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేయాలని, పెరుగుతున్న ధరలకు అనుగుణంగా దేశంలోని అసంఘటిత రంగ కార్మికులకు కనీస వేతనం 26,000 రూపాయలు నిర్ణయించి అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. తారీఖు నాడు తలపెట్టినటువంటి సమ్మె ఏదైతే ఉందో ఈ సమ్మె అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి సమ్మె. ఇవాళ కార్మికులకు నష్టదాయకమైనటువంటి 4 లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేయాలని, అలాగే అసంఘటిత రంగంలో పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికులకు 26,000 వేతనం ఉండాలని, అలాగే కనీస పెన్షన్ 9,000 ఉండాలని, అట్లనే ఉద్యోగ భద్రత ఉండాలని, అట్లనే మినిమం వేజ్ బోర్డు చట్టం ఉండాలని చెప్పని ఏదైతే మన పిలుపునివ్వడం జరిగిందో ఈ పిలుపు 26వ తారీఖు నాడు జరిగేటువంటి సమ్మెను ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం మొండి వైఖరి విధానాల వలన, లేదా ఇవాళ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఇవాళ పాకిస్తాన్ భారత మధ్య జరుగుతున్నటువంటి ఉద్యమం పైన కానీ, లేదా ఇవాళ ఛత్తీస్గఢ్లో జరుగుతున్నటువంటి ఆపరేషన్ కగార్ దృష్ట్యా ఈ యొక్క 20వ తారీఖు నాడు తలపెట్టినటువంటి సమ్మెను పోస్ట్పోన్ చేసుకొని జూలై 9వ తారీఖు నాడు తలపెట్టాలని చెప్పని దేశంలో ఉన్నటువంటి కార్మిక సంఘాలు పిలుపుడం జరిగింది. దేశవ్యాప్తంగా 20వ తారీఖు నాడు సమ్మె చేయాలని చెప్పి కార్మిక సంఘాలను నిర్ణయించడం జరిగింది. ఈరోజు దేశంలో ఏదో యుద్ధ వాతావరణం జరుగుతున్నది కాబట్టి 20వ తేదీ సమ్మెను జూలై 9 వరకు వాయిదా వేసుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దేశవ్యాప్తంగా నిరసన కార్యక్రమాలు చేయాలని పిలుపులో భాగంగా ఈరోజు ఎన్టీపీసీ గేట్ నెంబర్ 2 ముందు నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించి నిరసన చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. బీజేపీ ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా కానీ 2017లో తీసిన ఏదైతే జీవో ఉందో 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి రివైజ్ చేయాలనే ఒక సోయి లేకుండా ఇప్పటి వరకు 8 సంవత్సరాలు అవుతున్న కార్మికులకు కనీస వేతనం పెంచడం లేదు. బీజేపీ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న కార్మిక ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకు నిరసనగా ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా సమ్మె పిలుపుంటే ఆ సమ్మెను వాయిదా వేసుకొని దాని స్థానంలో ఈ పరిశ్రమల ముందు నిరసన కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు ఎన్టీపీసీ నెంబర్ 2 గేటు ముందు నిరసనగా బ్లాక్ బ్యాడ్జెస్ పెట్టడం జరిగింది. ఏదైతే కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ ప్రభుత్వం కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలు అనుసరిస్తుంది, 4 లేబర్ కోడ్లు ఏదైతే ఉన్నదో అవి నష్టదాయకమైనవి, అవి ఇట్లా అమల్లోకి వస్తే కార్మికులు కట్టి బానిసలు అయ్యే పరిస్థితి ఉంటుంది. జగిత్యాల జిల్లా మల్యాల మండలం ముత్యంపేట గ్రామంలోని శ్రీ కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి పెద్ద జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ జయంతికి ఈ జిల్లా నుంచే కాకుండా తెలంగాణ నలుమూలల నుంచి దీక్షాపరులు వేకువజామునే కొండపైకి వచ్చి మాల విరమణ చేసి పుష్కరణలు స్నానములు ఆచరించి స్వామివారికి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ఈ ఏర్పాట్లలో ఎలాంటి సంఘటనలు జరగకుండా నిత్యం పర్యవేక్షణలో
చేపడుతున్నారు. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం వల్ల ఏపీకి తుపాను ముప్పు ఉందని 3 రోజుల క్రితమే హెచ్చరించిన వాతావరణ శాఖ అధికారులు దాని ప్రభావం వల్ల ఈ తెల్లవారుజాము నుంచి ఉరుములతో కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఒక మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయని అన్నారు. రాజధాని ప్రాంతంలో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షానికి గాలి లేకపోవడంతో అరటి రైతులు కొంత ఊరట చెందారు. శక్తి తుపాన్ దృష్ట్యా ప్రజలకి ఎలాంటి ఇబ్బంది రాకుండా అప్రమత్తమైన అధికారులు భారీ వర్షాల వల్ల చెట్లు నేల కొరిగినా, వర్షపు నీరు నివాస ప్రాంతాల్లో ఆగిపోయినా తమ దృష్టికి తీసుకురావాలన్నారు. సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్లు 7090912653 లేదా 08645295192. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.